गुरु नानक पद पंकज बंदन पंकज सिमरो अंगद दुख निकंदन गुरु अमर दास हृदय नित ध्यान हृदय नित श्री गुरु रामदास गुण गुरु अर्जन विघ्नन के नाशक विघ्नन के श्री हरि गोविंद सुमत पर श्री हरि राय नमो कर जोरी नमो श्री हरि कृष्ण मनाओ गुरु तेग बहादुर परम कृपाला परम कृपाला श्री गुरु गोबिंद सिंह तरों तरा पर पुन पुन सीसा पुन पुन बंदों बार बार जगदीश एक अंकारा सतगुरु ते प्रसाद सच वाहिगुरु जी की फतेह है वाहिगुरु जी की फतेह है दोहरा रंग बचन सुन श्राप के हर हर कंपै जियो करण विपर भवर गाव सरदा धर कर हियो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आओ गुरु प्यारे गुरु सवारे सतसंगी जनो रोजाना की तरह पातशाह जी की अपार किरपा बख्शिश का सदका पिछले पहरां के दीवान सजाते हुए आप जी गुरु चरणों विखे हाजरियां लवा रहे हो। आओ लड़ीवार इतिहास की कथा विचार नाल जुड़ना करिए जी। पिछले दिनी आपां विचार सरवण कर रहे सी कि एक समय बड़ा काल पै गया और केवल ते केवल श्री आनंदपुर साहब लंगर चलता रहा और दूर दूर तो लोग भुखे मरदे आनंदपुर साहब आउण लगे, उत्थे लंगर छकण लगे। पर कुछ कमज़ोर दिल छोटे दिल वाले मसंदा ने माता गुजरी जी होरां कोल सलाह दी भी आपां लंगर 8 पहरा कर दईए, किते अपने कोले भी ना मुक जावे। ते लंगर 8 पहरा कर दिता। जब धन गुरु गोबिंद सिंह जी नूं पता लग्या तो पातशाह कहंदे भी गुरु नानक दे घर दा लंगर किवें मुक जूगा। ये बहुत गलत गल है तुहाडी। चलन दो लंगर 8 पहर 24 घंटे चलन दिओ, कदे भी लंगर दे विच घाट नहीं पाउणी। जदों लंगर घटाओगे उदों नुकसान होऊगा। जे लंगर चलूगा लगातार तो कोई घाट नहीं पऊगी, कोई नुकसान नहीं होगा। जद उन्हां मसंदा नूं छोटे दिल वाले सेवादारां नूं झिड़किया बई तुसीं ये किवें सोच लिया कि गुरु नानक दे घर दा लंगर जिहड़ा थुड़ जावेगा। पातशाह कह रहे सी खुशी करत बोले रहे प्रभु ओले, लंगर चलाओगे नहीं श्राप आओगे। अगर लंगर चलाओगे तुहाडे ते कोई दुख नहीं आवेगा। जब है लंगर अटका तवे श्राप सटका। जे तुसी लंगर दे विच कोई ढिल मठ कीती ते फिर नहीं मैं कुछ कह सकदा। पुन मौज धर के थिरे रूप हर के सतगुरु पातशाह फिर अपनी मौज विच परमेश्वर नाल जुड़ गए। उस तो बाद अगली कथा आरंभ करते हैं। ऐसे बचन सुन के हुण सिख संगतां ने सोचिया भी गुरु नूं लाज है आपां नूं कि फिर चलन दिओ। ते लंगर 24 घंटे चलन लग्या। अगे की होया ये विचारा हुण आपां आरंभ करके सरवण करते हैं। उस तो पहला
ਆਪਣੀਆਂ ਅਤੇ ਦਾਸਾਂ ਦੀਆਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਵਾਓ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਫਤਿਹ ਦਾ ਨਾਰਾ ਕਰੋ ਬੁਲੰਦ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੋਹਰਾ ਉਗਰ ਉਗਰ ਬਚਨ ਸੁਣ ਸਰਾਪ ਕੇ ਹਰ ਹਰ ਕੰਪੈ ਜੀਓ ਕਰਨ ਵਿਪਰਾ ਬਹੁਰ ਕਾਬੋ ਸਰਦਾ ਧਰ ਕਰ ਹੀਓ। ਇਉਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਕਠੋਰ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਝਿੜਕਾਂ ਵਾਲੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕੰਬਣ ਲੱਗੇ ਜਿੰਨੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਮਸੰਦ ਆਦਿ ਜੋ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸਨ। ਔਰ ਅਗਾਹਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਗੁਰੂ ਦੇ ਐਂਟੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤਥਾ ਲੰਗਰ ਬਹੁਤ ਗਨ ਚੂਨ ਪਕਾਵੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਖੁੱਲਾ ਲੰਗਰ ਚੱਲਣ ਲੱਗਿਆ। ਚੂਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਟੇ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਖੂਬ ਆਟਾ ਗੁੱਝਦਾ ਹੈ, ਲੰਗਰ ਪੱਕਦਾ ਹੈ। ਰੰਗ ਨਾਗਰੀ ਲੱਗੇ ਰਹਿ ਕਾਬ ਥੁਰਨ ਨਾ ਪਾਵੈ। ਛਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਅੰਤ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਕਦੇ ਵੀ ਲੰਗਰ ਨਹੀਂ ਥੁੜਦਾ ਜੀ। ਆਏ ਹਜ਼ਾਰੋ ਨਰ ਸਦਾ ਸੁਣ ਸੁਣ ਜਸ ਧਾਵੈ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਸਿਫਤ ਦੂਰ ਤੱਕ ਫੈਲਣ ਲੱਗੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਾਲ ਪੈ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਲੰਗਰ ਛਕ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਗਾਂਹ ਦੀ ਗਾਂਹ ਇਹ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਭੁੱਖੇ ਮਰਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਸਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਓ ਦਾਤਾ ਅਸ ਗੁਰ ਬਿਨਾ ਸਭ ਕੋ ਤ੍ਰਿਪਤਾਵੈ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵਰਗਾ ਦਾਤਾ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਨੂੰ ਰਜਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਏਕ ਕਰੈ ਨਰ ਰਹਿਣ ਦਿਨ ਤਿਮ ਹੀ ਵਰਤਾਵੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੰਗਰ ਦਿਨ ਰਾਤ 24 ਘੰਟੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਰਤਣ ਲੱਗਿਆ ਜੀ। ਉਚਿਤ ਨ ਰਹਿ ਆਨੰਦਪੁਰ ਆਨੰਦ ਤੇ ਖਾਵੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਸੌਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕਾਰਜ ਵੀ ਹੈ। ਮਿਹਰਬਾਨ ਸਹਿ ਮੇਰਾ ਮਿਹਰਬਾਨ ਜੀ ਸਗਲ ਕੋ ਦੇ ਦਾਨ। ਤੂੰ ਕਾਹੇ ਡੋਲੇ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਤੁਧ ਰਾਖੇਗਾ ਸਿਰਜਨਹਾਰ। ਜਿਨ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਤੂੰ ਕੀਆ ਸੋਈ ਦੇ ਆਧਾਰ। ਕਰ ਬੰਦੇ ਤੂੰ ਬੰਦਗੀ ਜਿਚਰ ਘਟ ਮੈਂ ਸਾਹੋ। ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨਾ, ਲੰਗਰ ਦੇਣਾ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਕਹੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਉਣਾ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਨ ਉਪਾਈ ਰੰਗ ਰਵਾਈ ਬੈਠਾ ਵੇਖੈ ਵੱਖ ਅਕੇਲਾ। ਉਹ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਸਾਨੂੰ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਜਿਆ ਹੈ। ਜਗ ਮੈਂ ਦੁਰ ਭੇਚ ਪੜਿਓ ਬਹੁ ਡਰੀ ਲੁਕਾਈ। ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਦੁਰ ਭਿੱਛ ਭਾਵ ਕਾਲ ਪੈ ਗਿਆ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਡਾਵਾਂ ਡੋਲ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਦੁਖ ਭੁਖ ਹਰਤਾ ਗੁਰੂ ਲਾਖਿਆ ਵੈ ਸਰਨਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਭੁੱਖ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਚਾਹੇ ਵੈਦ ਨਾ ਭੋਲੇ ਦਾਰੂ ਲਾਏ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰ ਦੁੱਖ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਵਿਛੋੜਾ, ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਭੁੱਖ, ਇੱਕ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਆਤਮਾ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ। ਦੂਜਾ ਭੁੱਖ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਵਿਛੋੜਾ, ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਭੁੱਖ, ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਸਖਤ ਵਾਰ ਜਮਦੂਤ। ਇੱਕ ਜਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਰੋਗ ਲੱਗੈ ਤਨ ਧਾਏ ਵੈਦ ਨਾ ਭੋਲੇ ਦਾਰੂ ਲਾਏ। ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਹੈ ਕੋਈ ਐਸੀ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਜਦੋਂ ਵੈਦਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਫਿਰ ਉਸ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਟਣ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸਿਫਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਖ ਭੁੱਖ ਹਰਤਾ ਗੁਰੂ ਲਖ ਆਵੇ ਸ਼ਰਨਾਈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਭਾਈ ਜਿੱਥੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤੇ ਭੁੱਖਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਲਗੀ ਧਾਰ ਥਰੇ ਛਦ ਕੀ ਸਕੋ ਤੀਰਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਫੇਰ ਅਗਲੀ ਕਥਾ ਆਰੰਭ ਕਰਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ, ਦੀਵਾਨ ਸਜਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ, ਸਿੱਧਕੀ ਸਿੱਖ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਦਇਆ ਸਿੰਘ
ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਧੀਰਾ। ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਈ ਮੋਹਕਮ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਆਪਣਾ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਸਿੰਘ ਮੂਹਰੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਇਤਿਆਦਿਕ ਕਰ ਜੋਰ ਕੈ ਅਸ ਗਿਰਾ ਬਖਾਨੀ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੱਥ ਬਨ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਭ ਹਮੈ ਬਿਤਾਈਐ ਜਿਸ ਤੇ ਅਣਜਾਣੀ। ਅਸੀਂ ਅਣਜਾਣ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਕੋ ਨਾਮ ਸ਼ਹੀਦ ਹੈ ਕਹਿਆ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਤੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ? ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੀ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੇਅੰਤ ਹੀ ਸ਼ਹੀਦ ਬਣਾ ਛੱਡੇ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਖਾਂਦਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮੁੜ ਕੇ ਮੜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ ਆ ਗੁੱਗਾ ਮੈੜੀ ਵਾਲਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕ ਸ਼ਹੀਦ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਆਪਦੀ ਮਾਸੀ ਦੀ ਬਹੂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ, ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ ਆਪਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ, ਮਾਸੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕਰਕੇ। ਫਿਰ ਜਦ ਇਹ ਕੌਤਕ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਉੱਥੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਦੇ ਛੱਪੜ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲਿਆ। ਕਿਵੇਂ? ਮਾਸੀ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਮਾਰਤਾ, ਉਹਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਮੈਂ ਲਿਆਇਆ। ਕਹਿੰਦੀ ਜਾ ਵੇ ਕਲੰਕੀਆ, ਪਾਣੀ 'ਚ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਜਾ। ਉਹ ਗੁੱਗਾ ਉੱਥੇ ਛਪੜੀ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ। ਤੇ ਹੁਣ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਮੰਨ ਕੇ ਪੂਜਦੇ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਜਦੇ ਆ, ਸੇਵੀਆਂ ਸੂਵੀਆਂ ਚੜਾਉਂਦੇ ਆ, ਜੇ ਸੱਪ ਨਿਕਲ ਆਵੇ ਖੱਡ 'ਚੋਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁੱਗਾ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਆ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਲੁਕੇ ਹੀ ਰਹੋ, ਬਸ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾ ਦਿਓ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ ਆ ਕੇ। ਪਰ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਹੈ ਗੁੱਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹੀ, ਖੱਡਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੱਪ ਬਣਾਇਆ ਸਮਝ ਲਓ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੇਢੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਪਏ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਸ਼ਹੀਦ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਇਨਕੋ ਨਾਮ ਸ਼ਹੀਦ ਹੈ ਕਿਆ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਤੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ। ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਐ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਤੀ ਚਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿੱਤ ਕੀਮਤ ਕੀ ਹੈ? ਇਨਕੀ ਕੌਣ ਹੈ ਕਹਾਂ ਸ਼ਕਤ ਤਰਨ ਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਤ ਮੇ ਦੱਸੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਇਸ ਥਾਲ ਬਾਸਾ ਹੈ ਕਿਤਕ ਪਦਵੀ ਐਣ ਕੇਰੀ। ਇਹ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਦਵੀ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਸਭ ਗਿਆਤਾ ਕੇ ਤੁਮ ਧਣੀ ਅਹੀਐ ਹਮ ਸੇਤੀ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਰੋ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਸੁਣ ਸਿੱਖਣ ਤੇ ਗੁਰ ਹਸੇ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਫਰਮਾਇਓ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਮੁਸਕਰਾ ਪਏ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਗੁਪਤ ਹੋਤੀ ਬੂਝੀ ਤੁਮ ਹੋ ਕਹਿਬੋ ਬਣ ਆਇਓ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਿੱਖੋ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਗੁੱਝੇ ਭੇਦ ਦੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛ ਲਈ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ। ਗੁਰੂ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਜੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਸ਼ੰਕਾ ਨਿਵਰਤ ਕਰੇ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗਤ ਆਪਣੀ ਸਬਰ ਕਹਿ ਹਜੂਰੰ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਸੇਵਕ ਕੀ ਪਤ ਰੱਖਦੇ ਆਪੇ ਗੁਰਪੁਰੰ। ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਆਪ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਸੁਣ ਭਾਈ ਕਲਕਾਲ ਇਹ ਵਰਤਿਓ ਬਲ ਕੋਰੇ। ਸਿੱਖੋ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਭਿਆਨਕ ਸਮਾਂ ਕਲੀ ਕਾਲ ਦਾ, ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਭਿਆਨਕ ਸਮਾਂ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਘੋਰ ਭਿਆਨਕ। ਗੁਰ ਪਾਲੀ ਸਿੱਖ ਸਵਣ ਕੋ ਬਲ ਕਾਵਨਾ ਭੋਰੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪਾਲਕ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁਲਾਉਂਦੇ। ਆੜਤ ਹੈ ਬਹੁ ਭਾਂਤ ਤੇ ਕਰ ਕਰ ਬਹੁ ਭਿਖਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਹੀ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਬਹੁਤ ਭਾਂਤੇ ਧਾਰਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੁਕਮ ਸਤਤਾ ਟਿਕਾਣਾ ਮਨ ਸਿੱਖਣ ਗੁਰ ਦੇਖਾ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਿ ਕੀ ਸਿੱਖ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮ ਤੇ ਖੜਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਸਿੱਖ ਸਖਾ ਬੰਦ ਪਹਿ ਭਾਈ
जे गुर के भाने विच आवे अपने भाने जो चलै भाई विछड़ चोटां खावे। समय समय ते गुरु भेस बदल के भी कई वारी अपने सिखां दी परीखिया लैंदे हन। जो साबत है सिदक मैं हर रण महसूरा। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਸਿਦਕ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਉਤਰਦਾ ਹੈ, ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਸੂਰਮਾ ਹੋ ਕੇ ਹਿੱਕ ਢਾਹ ਕੇ ਲੜਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਭਵਜਲ ਤੇ ਤਰ ਗਇਓ ਪਾਇਓ ਪਾਦ ਰੂਰਾ। ਔਰ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਕ ਢਾਹ ਕੇ ਲੜਦਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਸਿਦਕ ਨੂੰ ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ, ਧਰਮ ਨੂੰ ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਤਮ ਪਦਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ ਕੇ ਸਿਦਕ ਨਾ ਸਾਬਤੀ ਕਾਕਰ ਜੰਜਾਲੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਦਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਸਿਦਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਦੇ ਔਰ ਕਾਤਰ ਕਾਇਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਧੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਭਟਕਤ ਜਨਮ ਮਰਨ ਮਹਿ ਸੁਖ ਤੇ ਨਿਤ ਖਾਲੀ। ਉਹ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਟਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਖਰੇ ਸੰਗਤ ਸਹਿਤ ਚਿਰੰਕਾਲ ਉਡੀਕੈ। ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦਾ ਹੈ ਦੇਰ ਤੱਕ। ਥੋੜਸ ਤਤਨ ਦੇਹ ਧਾਰ ਫਿਰ ਰਹਿ ਸੋ ਨਿਕੇ। ਸਿੱਖ ਉਹ ਜੋ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਕੁਸੰਗ ਕਰਕੇ ਔਜੜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਡੀਕਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਚਾਰਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਘਰ ਦਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਵੀ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੇਟ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਤੇ ਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਡੀਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਔਜੜ ਪੈ ਗਿਆ, ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਪੈ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਡੀਕਦਾ ਹੈ। ਥੋੜਸ ਤਤਨ ਦੇਹ ਧਾਰ ਫਿਰ ਰਹਿ ਸੋ ਨਿਕੇ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਉਡੀਕਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਕ ਸਹਾਇਤਾ ਹਮ ਤਹਾਂ ਤਬ ਗਣ ਸਹਾਈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਰਸ ਸਹੰਸਰ ਸਮਤ ਲਗੋ ਦੇਖੋ ਦੇਖ ਲਾਈ। ਮੈਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦਾ ਹਾਂ। ਅਮਰੀ ਦੇਸ ਕੋ ਸਿੱਖ ਇਹੋ ਚੱਲ ਆਵੇ ਕੈਸੇ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਕਿਵੇਂ ਆਵੇ, ਭਾਵ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਿੱਖ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਤਪਰ ਰਹਿੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਬੱਚਾ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮਿਆਂ ਤੋਂ ਕਈ ਜਨਮ ਭਟਕਦਾ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਮਨੁੱਖ ਬਣਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਵਾਂ, ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਕਿਵੇਂ ਲਾਵਾਂ। ਗੁਰੂ ਵੀ ਬੜਾ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਖਿੱਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਲਾਉਣ ਦੇ। ਜੋ ਆਵਤਰਨ ਜਾਤ ਹੈ ਸਿੱਖਣ ਮਹਿ ਤੈਸੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਆਮ ਸੁਣਦੇ ਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਾਓ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੇਵਲ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਜੂਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨੇੜੇ ਹੈ ਕਿ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਬਣ ਜਾ, ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਹੋ ਜਾ, ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਬਣ ਜਾ। ਕਿਉਂਕਿ 60 ਕਹਿ ਬੁਢੇਪਾ ਆਵੇ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦਿਮਾਗ ਨੇ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਕਫ ਕੰਠ ਬਰੂਦੋ ਨੈਣੋ ਨੀਰ ਢਰੇ। 60 का बुढ़ेपा आवे 70 का मतहीन 80 का व्यवहार न पावे। तो असी सोचते हैं शायद गुरु साहब ने कहा कि हजूर साहब आ जाओ, ठीक है, तीर्थां ते जाना, गुरधामां ते जाना, दर्शन करने चंगी गल है, पर नाल उत्थों ये भी तो सिक्ख्या लैनी है कि असी गुरु वाले भी बनना जल्दी तो जल्दी, नाल ये भी सिक्ख्या गुरु दिंदा है। ते पातशाह कहंदे जेड़ा सिख फिर मेरी संगत नाल रल जांदा है वो मेरे वाल आ जाता है जी। सिख 56 करोड़ है सौंपे गुर हथा। 56 करोड़ रूहां जेड़ियां परमेश्वर ने गुरु दे हथ दित्तियां हन। हुक्म है करतार को सब करो सनाथा। और सतगुरु नू परमेश्वर दा हुक्म है कि इन्ने जीवां नू तू गुरु वाले बना,
ਭਾਵ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰ। ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਰਤਾਰ ਕੋ ਸਭ ਕਰੋ ਸਨਾਥਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਥਾਂ ਨੂੰ ਸਨਾਥ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣਾਓ। ਸੁਧ ਧਰਮ ਕਰ ਗਏ ਇਨ ਹੋ ਕਲ ਕਾਲ ਮਝਾਰਾ। ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਰੂਹਾਂ ਦਾ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ, ਭਾਂਡਾ ਹੱਛਾ ਸੋਏ ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵ ਸੀ, ਭਾਂਡਾ ਆਤਮ ਲੀਨ ਧੋਤਾ ਹੱਛਾ ਨਾ ਹੋਏ ਸੀ। ਤੋ ਸਾਡਾ ਹਿਰਦਾ ਰੂਪੀ ਭਾਂਡਾ ਉਹੀ ਚੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਐ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿਵੇਂ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਹੋਈ ਸੋਝੀ ਪਾਏ ਸੀ, ਏਤ ਦੁਆਰਾ ਧੋਏ ਹੱਛਾ ਹੋਏ ਸੀ, ਮੈਲੇ ਹੱਛੇ ਕਾ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਵਰਤਾਏ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਔਰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਸਮੇਂ 'ਚ ਤਾਰਨਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਉਦਾਹਰਣ ਜਗਤ ਤੇ ਲੈ ਸਿੰਧ ਕਿਨਾਰਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚੋਂ ਕਿਨਾਰੇ ਲਾਓ, ਭਾਵ ਪਾਰ ਕਰੋ ਜੀ। ਦੇ ਲੋਕ ਕੁਬੇਰ ਲਗ ਇਤ ਭੂ ਪਰ ਸਾਰੇ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ ਇਹ ਵਾਤਾਵਰਨ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੀਰ ਲੋਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਓਡੀ ਕਹੇਗੇ ਖਰੇ ਸਿੱਖ ਔਰ ਨਿਹਾਰੇ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖੜਾ ਉਡੀਕਦਾ ਹੈ। ਆਨੰਦ ਲੋਕ ਭਾਵ ਲੋਕ ਲਗ ਵਿਚਰੈ ਗਨ ਸਾਰੇ। ਕੁਬੇਰ ਲੋਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਲੋਕ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ ਕੋ ਨਾਮ ਸ਼ਹੀਦ ਹੈ ਸਭ ਪਰ ਬਲ ਧਾਰੇ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਬਲ ਚੱਲਦਾ, ਹੁਕਮ ਚੱਲਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਮੈਂ ਲਾਈ ਆ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਲਾਈ ਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਲ ਸਭ ਤੇ ਚੱਲਦਾ। ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਇਹ ਰੂਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਪਤ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਡਿਊਟੀ ਵਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੋਝੀ ਹੁੰਦੀ, ਨਹੀਂ ਅਕਲ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਦੱਸਦੇ ਆ ਗੁਪਤ ਰੂਹਾਂ ਹੀ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਵੀ ਦੇ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇੱਕ 100 ਸਾਖੀ ਆ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ, ਉਹਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੋਰ ਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੀ ਇੱਛਾ ਬਣੀ ਬਈ ਮੈਂ 100 ਸਾਖੀ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਾਂ। ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਲਿਖਣ ਦੀ। ਉਹ ਰੋਜ਼ ਬੈਠਿਆ ਕਰੇ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰੇ, ਹੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤੁਹਾਡੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਸਾਖੀ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਾਓ। ਕਈ ਦਿਨ ਉਹ ਅਰਦਾਸਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਤੜਕੇ ਉਹ ਬੈਠਾ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ 2 ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘ ਆਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਅੱਗੇ ਖੜ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਪਿੱਛੇ ਖੜ ਗਿਆ। ਉਹ ਡਰ ਗਿਆ, ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਘਬਰਾ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਦੱਸੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤੂੰ ਅਰਥ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦਾ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ, ਇਹ ਅਰਥ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਡਿਊਟੀ 8ਵੇਂ ਜਾਮੇ ਦੀ ਆ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ ਸੀ। ਸਾਖੀ 100 ਸਾਖੀ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੂੰ ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦਾ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਜਨਮ 100 ਸਾਖੀ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਅਰਥ ਕਰਵਾਓ। ਤੇ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਆ ਸਾਡੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਆਓ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ 8ਵੇਂ ਜਾਮੇ ਦਾ ਸੀ। 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੇ ਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਡਿੱਠੇ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ। ਇਹ ਗੂੰਗੇ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਗੀਤਾ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਾਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਇਹ 100 ਸਾਖੀ ਦੇ ਅਰਥ 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਇਹ ਤੂੰ ਏਦਾਂ ਕਰ, ਸ਼ਾਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲਾ, ਕਲਮਾ ਘੜ ਕੇ ਰੱਖ ਲਾ, ਕਾਗਜ਼ ਰੱਖ ਲਾ ਤੇ ਤੜਕੇ ਸਹੀ ਇੱਕੋ ਟਾਈਮ ਤੇ 2-2:30 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਬਹਿ ਜਿਆ ਕਰ। ਸਾਖੀ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਕਰ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਫਟਾਫਟ ਲਿਖੀ ਜਾਇਆ ਕਰ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ 100 ਸਾਖੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖ ਨੇ ਕੋਈ 50-60 ਸਾਖੀਆਂ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰ ਲਏ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਬੇਰ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਾਤ ਲੋਕ ਤੱਕ ਇਹ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹੀਦ ਡਿਊਟੀ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਸ ਜਸ ਹੋਏ ਇਨ ਭਾਵਨਾ ਤਸ ਤਸ ਸਿਧ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੈਸੀ ਜੈਸੀ ਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਅਸੁਰਾਨ ਪਰ ਸਭ ਕੋ ਇਹ ਜੁਵੈ। ਇਹਨਾਂ ਗੁਪਤ ਰੂਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੁਕਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਭੂਤਾਂ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਤੇ ਅਸੁਰਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਆਸ ਪੰਖੀ ਨਾਗ ਨਾਗ ਨਰ ਜਸ ਗੰਧਰਵ ਬਿਰੰਦਾ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਪਸ਼ੂ ਲੋਕ, ਪੰਖੀ ਲੋਕ, ਨਾਗ ਲੋਕ, ਨਰਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਤੇ ਗੰਧਰਵ ਨਗਰ ਦੇਵਲੋਕ ਦੇ ਰਾਗੀਆਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਰਾਖਸ਼ ਆਦਿਕ ਅਪਸਰਾ ਧਰ ਸਕਤ ਬਿਲੰਦਾ। ਔਰ ਰਾਖਸ਼ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸ਼ਕਤੀ ਰੱਖਦੇ ਆ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਹੁਕਮ ਸ਼ਹੀਦਨ ਕੋ ਚਲ ਹੈ ਇਨ ਸਭ ਪਰ ਜਾਨੋ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮੇਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸਾਰਿਆਂ ਉੱਪਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਵਰਨ ਕੀ ਗਿਣਤੀ ਕਹਾਂ ਜਮਦੂਤ ਮਹਾਨੋ। ਜਮਦੂਤਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਚੱਲਦਾ, ਧਰਮ ਰਾਜ ਤੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਚੱਲਦਾ। ਜੈ ਸਾਧੂ ਗੋਬਿੰਦ ਭਜਨ ਕੀਰਤਨ ਨਾਨਕ ਨੀਤ ਨਾ ਹੋ ਨਾ ਤੋ ਨਹਿ ਛੁੱਟੈ ਨਿਕਟ ਨ ਜਾਇਓ ਦੂਤ। ਇੱਥੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਦੇ ਜਮਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦਨ ਕੋ ਫਿਰ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਡਰ ਤਾਰੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੇਲੇ ਹੋਇਆ। ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਡੱਲੇ ਦਾ ਨਿਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੋਲ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਤੀਆ ਤਾਪ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬਿਠਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਚ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਇਹ ਆਇਆ ਤੇ ਇਸ ਨੇ ਉਹ ਤੀਆ ਤਾਪ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹਿਆ। ਬੱਚਾ ਜਾਣ ਕੇ ਦਰਸ ਆ ਗਿਆ, ਦਇਆ ਆ ਗਈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ ਲਾਲੋ ਤੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਐਦਾਂ ਕਰ ਤੂੰ ਚਾਦਰ ਵਿਛਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੇ ਕੰਬਲ ਵਿਛਾਇਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਚਾਰੇ ਪੱਲੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ। ਉਹਨੇ ਪੱਲੇ ਜਦ ਚੱਕਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ, 3 ਚੱਕ ਲਏ, ਚੌਥਾ ਚੱਕਿਆ ਤੇ ਉਹ ਹੱਥ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਛੱਡ ਦੇ ਇਸ ਨੂੰ। 3 ਸਾਈਡਾਂ ਦੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ ਸੀ। 3 ਸਾਈਡਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਪਤ ਰੂਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗ ਚੁੱਕੀਆਂ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਭਟਕੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਅੰਦਰ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਇਉਂ ਲਾਲੋ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰੀ ਸੀ, ਵਪਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣਾ ਜਹਾਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਉਹਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਖਿੰਡ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਫੱਟੇ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿਸੇ ਟਾਪੂ ਤੇ ਜਾ ਉਤਰਿਆ। ਉਸ ਟਾਪੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ, ਫੜ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਬਈ ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੋਂ ਆਇਆ। ਪੰਜਾਬੋਂ ਆਇਆ? ਤੂੰ ਲਾਲੋ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਜੀ ਲਾਲੋ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਉਹ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਫਿਰ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਈਨ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਅੰਦਰ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੋਲ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ, ਮੇਰਾ ਜਹਾਜ਼ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਤੇ ਜਦੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇਤਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਤੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਤੋ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਇਹ ਗੁਪਤ ਰੂਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਭਗਤੇ ਵਾਲਾ ਖੂਹ ਹੈ, ਭਾਈ ਭਗਤੋਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਰੂਹਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਖੂਹ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਪੱਥਰ ਕਿਸੇ ਸੇਠ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਭੱਠੇ ਦੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ ਉਸ ਵੇਲੇ
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੇਠ ਨੇ ਕਰਤੀ। ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਲਿਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿਵੇਂ? ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਜੀ ਕਹਿਣਗੇ ਲੈ ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤੂੰ ਚੱਠਿਆਂ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਲਾ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਆ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ। ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਗੁਪਤ ਰੂਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕ ਕਹੈ ਬੈਤਾਲ ਇਨ ਲਖ ਭੇਦ ਉਧਾਰੇ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਤਾਲ ਦਾ ਰੂਪ, ਬੈਤਾਲ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਸ਼ਾਸਤਰਨ ਕੋ ਪਠੈ ਜੋ ਸੋ ਇਨਕੇ ਨਾਮੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਵਿਦਿਆ ਧਾਰ ਭਗਤ ਸ਼ਕਲ ਬਿਰਸਤ ਬ੍ਰਹਮੋ। ਇਹ ਵਿਦਿਆ ਧਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਗਿਆਨ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਦੇਵਤੇ ਵੀ ਕਹਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਲਖੋ ਅਸੁਭ ਭੀ ਇਨਹੁ ਮੈਂ ਸੁਭ ਰਹਿ ਕਨੇਰੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਭੂਤਾਂ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ੁਭ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਚੰਗੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਐ ਸੁਭਾਵ ਤ੍ਰੈ ਵਿਦਨ ਉਹ ਗੁਣ ਸਤ ਰਾਜ ਤਮ ਕੇਰੇ। ਔਰ ਇਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਰੱਖਦੇ ਐ। ਕਈ ਰਜੋ ਗੁਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਈ ਤਮੋ ਗੁਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੰਗਤ ਤੇ ਕੁਝ ਵਾਵਈ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਕੇਰੀ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਪੂਜਾ ਵੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪੂਰੀ ਕਰਤ ਸੋ ਕਾਮਨਾ ਜਸ ਜਨ ਹੈ ਕੇਰੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਹਿ ਕੇ ਪੂਜਦੇ ਹਨ। ਦੁਖ ਸੁਖ ਕੇ ਦਾਤਾ ਹੈ ਦੇਤੇ ਸਭ ਪ੍ਰਾਨੀ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਕਈ ਐਸੇ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਔਰ ਕਿਸੇ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਵੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਪਿਆਰ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਹ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਪਿਆਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਛੱਡਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਫੁੱਲ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰੋਗੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਨੱਪ ਦਿਓ। ਤੇ ਉਹ ਰੂਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੌਜ ਦੀਆਂ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੂਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਹੋਰ ਬਖਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੂਰੀ ਕਰਤ ਸੋ ਕਾਮਨਾ ਜਸ ਜਨ ਹੈ ਕੇਰੀ। ਫਿਰ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਔਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੁਖ ਸੁਖ ਕੇ ਦਾਤਾ ਹੈ ਦੇਤੇ ਸਭ ਪ੍ਰਾਨੀ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਐਂਟੀ ਚੱਲਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਸਥਾਨ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਰੂਹ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੀ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ। ਬੜੀ ਸ਼ੁੱਧ ਰੂਹ ਸੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ। ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਵੇਕੀ ਭੋਜਨ ਕੀਤਾ, ਬਲਕਿ ਆਪਣਾ ਹਲਟ ਲਾ ਕੇ ਆਟਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੀਂਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਅਖੀਰ ਉਹ ਸਰੀਰ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਗਏ ਔਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸਵਾਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਨੱਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਹਦਾ ਬੇਨਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਥੜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰ ਦਿਓ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਇੱਥੇ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਉਸ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਉਸ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ, ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ, ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਕੇ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਘਰਾਟ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਪੱਥਰ ਸੀ ਨਾ ਚੱਕੀ ਦੇ ਉੱਥੇ ਪਏ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਮੂਰਖ ਨੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ, ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਉਹ ਘਰਾਟ ਦੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਨਾ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਇੱਧਰ ਪਿਆ, ਇੱਕ ਉੱਧਰ ਪਿਆ, ਵਿਚਾਲ ਡੰਡੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਵੀਂ ਖੂਹੀ ਪਟਾਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ,
ਗਰੀਬ ਸੀਗਾ, ਲੈਂਟਰ ਤਾਂ ਲਵਾ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਉਹ ਘਰਾਟ ਵਾਲਾ ਪੱਥਰ ਰੱਖ ਲਿਆ ਉੱਤੇ। ਬਸ ਫਿਰ ਚੱਲ ਸੋ ਚੱਲ, ਲੂਜ ਮੋਸ਼ਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਚੱਕੇ, ਦੂਜਾ ਰੱਖੇ ਤੇ ਚੱਲ ਪਏ। ਦਵਾਈਆਂ ਲਈਆਂ, ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਣ। ਕਿਸੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਸੀਗਾ। ਜਦ ਉਸ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੋਂ ਕਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਨਵੀਂ ਖੂਹੀ ਪਟਾਈ ਸੀ ਯਾਰ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੰਮ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਜਦ ਉਹ ਖੂਹੀ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਪੱਥਰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਘਰਾਟ ਦਾ ਰੱਖ ਛੱਡਿਆ। ਕਹੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਤਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਕਿਸੇ। ਉਸ ਘਰਾਟ ਨਾਲ ਆਟਾ ਪੀਸ ਕੇ ਖਾਧਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਉਸ ਘਰਾਟ ਨੂੰ ਖੂਹੀ ਤੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਉਸ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆ ਪੱਥਰ ਪੱਟੋ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ? ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਥਾਨ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ ਇੱਥੇ ਰੱਖਿਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ? ਚੱਕੀ ਦਾ ਪੱਥਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਪੱਥਰ ਉੱਥੋਂ ਚੱਕਿਆ, ਉਹਨੇ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਦੁੱਧ ਲੱਸੀ ਕੱਚੀ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਧੋਣਾ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪੱਥਰ ਰੱਖ ਕੇ ਆਂਦਾ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ੋ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ, ਭਾਵ ਉਹ ਚੱਕੀ ਦੇ ਪੁੜਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਵੀ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਨ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਬਈ ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਚੱਕਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਰੂਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਖਿਆਤ ਇੱਥੇ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਔਰ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ 4 ਛਪੇਰੇ 10-10 12-12 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਦਸਵੀਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਰੂਹਾਂ, ਸ਼ੁੱਧ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਇਹੋ ਧਾਰ ਸ਼ਕਤ ਮਹਾਨੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਰ ਇਣ ਕੋ ਭਰਤ ਖੰਡ ਸੁਰ ਸੁਰਗ ਸਿਧਾਰੇ। ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹੀਦ ਇਸ ਭਾਰਤ ਖੰਡ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਬੈਠੇ ਜਾਏ ਨਿਚਿੰਤ ਹੋਏ ਸਾਂਭੀ ਸਭ ਕਾਰੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਵਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਦੇਵਤੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਲੋਪ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਸਾਂਭਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੋ ਵੇਦਨ ਸਵਣ ਅਰਪਤ ਜੇ ਪ੍ਰਾਨੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਛਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਭੋਜਨ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਛਕਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭੋਜਨ ਛਕਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਘਰ ਬੁਲਾ ਕਰਕੇ 5 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਛਕਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਜੇ ਕੋਈ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਛਕਾਉਂਦਾ ਤੇ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਛਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਦਾ ਮੁਖ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਲੋਹੇ ਦੀ ਗੋਲਕ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਲੋੜਵੰਦ ਦੀ, ਗਰੀਬ ਦੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਦਾਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਤ ਸ਼ਹੀਦਨ ਹੋਏ ਕੈ ਜੈ ਸਭ ਥਾਨੀ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਇਸ ਕਾਰ ਲਗਾਏ। ਔਰ ਇਉਂ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਜ ਉੱਤੇ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਸੋਚੀਤ ਨਿਤ ਕਰਤ ਹੈ ਕਬ ਨਹਿ ਬਿਸਰਾਏ। ਇਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਰੂਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਕਰਦੀਆਂ, ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਲਗਭਗ ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਐਸੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਰੂਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਬਾਣੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਚਰਦੀਆਂ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾਗਾ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦ ਸੀ ਜਾਂ ਸਾਖੀਅਤ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਆਪਣੇ ਜਥੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੇ ਬਗਣ ਵਾਲੇ ਸੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਏ, ਮਾਤਾ ਇਕੱਲੀ ਰਹਿ ਗਈ ਤੇ ਘਬਰਾ ਗਈ ਵਿਚਾਰੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਾਂਗੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਬਾਣੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਮਿਲਿਆ, ਔਰ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਮਾਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਥੱਕ ਗਈ? ਹਾਂ ਪੁੱਤ ਥੱਕ ਗਈ ਮੈਂ। ਲਿਆ ਤੇਰਾ ਸਮਾਨ ਮੈਨੂੰ ਫੜਾ, ਤੇਰਾ ਸਮਾਨ ਮੈਂ ਛੱਡ ਆਉਣਾ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਉਹ ਮਾਤਾ ਫਿਰ ਹੈਰਾਨ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਗੁਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾਗਾ। ਇਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਫੌਜਾਂ ਜੰਗਾਂ ਯੁੱਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਹੈ ਸ਼ਹੀਦ ਸਭ ਰੀਤ ਕੇ ਲਗ ਬਿਰੰਗ ਵਿਸਾਲਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ। ਭੋਜਨ ਅਨਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੇ ਅਚਵਹਿ ਸਭ ਕਲਾ। ਔਰ ਇਹ ਭੋਜਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਾਸ਼ਨਾ ਨਾਲ ਰਜਦੇ ਹਨ, ਭੋਜਨ ਵੀ ਛਕਦੇ ਹਨ। ਸੂਖਮ ਬਸਤਰਨ ਬਰਨ ਬਹੁ ਨਿਜ ਤਨ ਪਰ ਧਾਰੇ। ਔਰ ਸੂਖਮ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਸਤਰ ਲਗਭਗ ਇਹ ਪਹਿਨਦੇ ਹਨ। ਸਵਾਰੀ ਸਭ ਰੀਤ ਕੀ ਅਰੁ ਹੈ ਬਿਹਾਰੇ। ਔਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਅਸਣ ਬਸਨ ਬਾਹਨ ਭਲੇ ਜੇ ਤਕ ਇਹੋ ਲਹਿ। ਔਰ ਭੋਜਨ ਬਸਤਰ ਕੱਪੜੇ ਵਾਹਨ ਆਦਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਭੈ ਮੁਹਾਵ ਸ਼ਹੀਦ ਗਣ ਜਿਮ ਕਿਮ ਕੋ ਦੇਹ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਸੇ ਸ਼ਹੀਦ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਭੋਗਦੇ ਵੀ ਹਨ। ਸਭ ਦੀਪਕ ਸਭ ਖੰਡ ਕੋ ਸਭ ਸੈਲਨ ਸੈਲਾ। ਸਾਰੇ ਦੀਪਾਂ ਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੰਡਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੈ। ਸਾਗਰ ਸਲਤਾ ਪਰ ਤੇਰਾ ਭੁਲਾ ਨਹਿ ਬਲਾ। ਔਰ ਇਹ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ, ਨਦੀਆਂ ਤੇ ਸਾਗਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵਿਚਰਦੇ ਹਨ, ਟਾਪੂਆਂ ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਰਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਕਦੇ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਅਬ ਕੈ ਸਭ ਥਲ ਵਿਚਰ ਮਾਇਆ ਜੋ ਤਮਾਸ਼ਾ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਣਾਈ ਮਾਇਆ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਥਲਾਂ ਤੇ ਵਿਚਰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਕਟਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ। ਇਹ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਚਰਦੇ ਹਨ। ਜਥਾ ਬਿਕਸਿਤ ਨਿਰਭ ਭਇਓ ਕਿੰਨੀ ਤੈਨ ਆਸਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਵਿਪਾਸ਼ਚਿਤ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਆਸਾ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮਾਇਆ ਕੋ ਦੇਖਣ ਗਇਓ ਕਹੋ ਕੁੰਟ ਮਝਾਰਾ। ਉਹ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਚਾਰਾਂ ਕੁੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ। ਦੇਖਤ ਦੇਖਤ ਨਹਿ ਮੁਰਿਓ ਨਹਿ ਅੰਤ ਨਿਹਾਰਾ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਵੇਖਦਾ ਗਾਹਾਂ ਹੀ ਗਾਹਾਂ ਤੁਰਿਆ ਗਿਆ, ਮੁੜਿਆ ਨਹੀਂ। ਤਿਮ ਹੀ ਸ਼ਕਲ ਸ਼ਹੀਦ ਇਹੋ ਜਗ ਪਿਖੈ ਤਮਾਸ਼ਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਤਾਨ ਜੁਨੀ ਅਰਪਣਾ ਧਰੈ ਜਿਮ ਜੀਵ ਸੁਆਸਾ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਗਲਾ ਜਨਮ ਲੈਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਬਸ ਉਸੇ ਹੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਧਰਮਤ ਨਹਿ ਮਰਵੇ ਜਨਮ ਸਿਰ ਪਨ ਗੁਰ ਪੂਰਾ। ਉਹ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਟਕਦੇ ਨਹੀਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਚਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਔਰ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਸੇ ਹੀ ਰੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸੇ ਰੂਪ 'ਚ। ਪਾਲੀ ਸਭ ਸੰਭਾਲ ਲੈ ਕਹਿ ਕੈ ਬਾਚ ਰੂਰਾ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਪਾਲੀ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੇ ਆ। ਸਭ ਸਮੂਹ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀ ਗਤ ਮਿਤ ਲੱਖ ਐਸੇ। ਸਾਰੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਤੀ ਜਾਣੋ, ਭਾਵ ਐਸਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਮ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੈ ਸਿੱਖ ਹੋ ਬੁੱਧੀ ਕਹੈ ਤੈਸੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਹੈ ਨਾਥ ਦੇ ਸਬਤ ਘਰ ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਜੋਈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਛੇਦ ਅਹ ਸਮੁਦਾਏ
ਸੋ ਸਿੱਧੀ ਪਰ ਸੋਈ। ਵਹੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਨੌ ਨਾਥ ਗੋਰਖਨਾਥ ਦੇ ਚੇਲੇ ਵੀ ਹੋਏ ਔਰ ਸਿੱਧ ਵੀ ਹੋਏ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀਆਂ। ਕਹਿ ਦੀਨ ਵਾਲੀ ਜਿਸੈ ਬਹੁ ਦੀਨ ਕਮਾਵੇ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੀਨ ਦਾ ਵਾਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋਏ। ਲਖੋ ਮੁਹੰਮਦ ਕੀ ਅਹੈ ਤਹ ਨਿਕਟ ਰਹਾਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਦੀਨ ਦੇ ਵਾਲੀ ਜਨਾਇਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਜਨਤਾ ਖਵਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਨਾਮ ਜਨਾਇਤ ਤਾਹੇ ਕੋ ਜਗ ਵਿਖੇ ਕਹਾਵੇ। ਉਹ ਮੁਹੰਮਦ ਆਪਣੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦਾ ਜਿਵੇਂ। ਨਾਮ ਜਨਾਇਤ ਤਾਹੇ ਕੋ ਜਗ ਵਿਖੇ ਕਹਾਵੇ। ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਜਨਾਇਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ। ਕਿਆ ਕਹੈ ਇਸ ਬਾਤ ਕੋ ਕਹਿਆ ਕਿਸੈ ਸੁਨਾਵੇ। ਚਲੋ ਖੈਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਇਉਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੰਗ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਹੁਣ ਸਿੰਘ 40 ਸਨ, 40 ਤਾਂ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਦੇ ਸਾਥੀ, ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਥੀ, ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਾਥੀ ਸਨ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਮੁਗਲਾਂ ਨੂੰ, ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਐਸਾ ਭੁਲੇਖਾ ਪਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਫੌਜਾਂ ਹਨ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ, ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਫੌਜਾਂ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਡਰਦੀਆਂ ਭੱਜ ਗਈਆਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਦੂਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਕਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅੰਤ ਹੀ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਉਹ ਡਰਦੇ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਮੁੜ ਗਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਅੰਤ ਹੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਫੌਜਾਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਜੰਗਾਂ ਯੁੱਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਔਰ ਆਪਣੇ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਜੰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਅੰਤ ਐਸੇ ਸਿੰਘ ਹੋਏ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਾ ਉਹ ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਛਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਅਗਲਾ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇੱਛਾ ਪੂਰਕ ਸਰਬ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਹਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਅਗਲਾ ਜਾਮਾ ਮਿਲਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਅੰਤ ਕਾਲ ਲక్ష్ਮੀ ਸਿਮਰੇ ਐਸੀ ਚਿੰਤਾ ਮੈਂ ਜੇ ਮਰੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮਾਇਆ ਸੰਭਾਲਣੀ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਮਾਇਆ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਪ ਜੋਨ ਹੋਏ ਬਲ ਬਲ ਉਤਰੇ, ਤੂੰ ਸੱਪ ਬਣ ਜਾ, ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਰਹੀ। ਹਰੀ ਬਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾ ਮਤ ਵਿਸਰੇ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਇਹ ਫੁਰਨਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਮਰਦਾ ਹੋਇਆ, ਅੰਤ ਕਾਲ ਜੇ ਲੜਕੇ ਸਿਮਰੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਰ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਬੱਚੇ ਪਾਲਣੇ ਆ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਸੂਰ ਬਣਾ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਸੋਕਰ ਜੋਨ ਹੋਏ ਬਲ ਬਲ ਉਤਰੇ, ਉਹ ਸੂਰ ਦੀ ਜੂਨੀ ਨੂੰ ਚੱਕਦਾ ਹੈ। ਅੰਤ ਕਾਲ ਜੇ ਇਸਤਰੀ ਸਿਮਰੇ, ਜੇ ਮਰਦਾ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਏ ਮੇਰੀ ਘਰਵਾਲੀ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਹੋਰ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਕੰਮ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਚੱਲ ਤੈਨੂੰ ਵੇਸਵਾ ਦੇ ਜਾਮੇ ਇਸਤਰੀ 'ਚ ਭੇਜ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਅੰਤ ਕਾਲ ਮੰਦਰ ਸਿਮਰੇ, ਜੇ ਮਰਦਾ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਏ ਮੇਰੀ ਕੋਠੀ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂ, ਮੈਂ ਮਸਾ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੂੰ ਇਸ ਕੋਠੀ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਫਿਰ ਸੀਰ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਬਣ ਕੇ ਫਿਰਦਾ ਰਹਿ। ਐਸੇ ਵੀ ਲੋਕ ਹੈ, ਪਰ ਐਸੀਆਂ ਸ਼ੁੱਧ ਰੂਹਾਂ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜਨਮ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੋ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੀ ਦੇਹ ਮੋ ਕੋਟਕ ਵਿਸ਼ਨ ਮਹੇਸ਼, ਕੋਟ ਇੰਦਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਕਿਤੇ ਰਬ ਸਸ ਕਰੋੜ ਜਲੇਸ। ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਹੱਥ ਬੰਨੀ ਖੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਭੇਜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਜੋ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ, ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਬਰ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹੁਤ ਖੜੇ ਸੀ, ਮੁਹੰਮਦ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਖੜੇ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਗਿਆ ਦੁਸ਼ਟ ਦਮਨ ਤੇ, ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ, ਕਿ ਹੁਣ ਜੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਦੁਸ਼ਟ ਦਮਨ। ਫਿਰ हेमकुंट पर्वत है जहाँ, सप्त श्रृंग शोभत है तहाँ, तय हम अधिक तपस्या साधी, महाकाल काल का आराधी, कर तपस्या जब हम भयो दवैते एक रूप हो गयो। परमेश्वर नाल एक मिक हो गया। सिखो मेरा नहीं सी जी करदा कि दुनिया विच मैं दोबारे जन्म धारा, बड़ा आनंद बनिया सीगा।
दवै ते एक रूप होए गयो चित न भयो हमरो आवन कै चुभी रही सुरत प्रभ चरणन में जिम किम कह के प्रभ मोह समझायो इम कह के लोक पठायो जाए जहाँ ते धर्म बिथारो दुष्ट दोखियन पकड़ पछारो समझ लिहो साधु सब मनमंग याही काज धरा हम जन्मग ऐस काम ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਆਉਣਾ ਪਿਆ। तो इस तरह परमेश्वर समय समय ते ਆਪਣੀਆਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਕੇ ਕੰਮ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਜਨਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਅਗਲੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੱਲ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੋਲਦਿਆਂ ਨੇਕਾਂ ਅੱਖਰ ਵੱਧ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਹੈ, ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ ਜੀ। समाप्ति करिए। हे अच्युत हे पार ब्रह्म अविनाशी अगनाश, हे पूरन हे सर्व मैं, हे संगी हे निरंकार, हे निर्गुण हे गोविंद हे गुण निधान, हे अपरंपर हर हरे है पिहोवन, हे संत है कै सदा संग, हे ठाकुर हों दासरो मैं निर्गुण गुण नहीं, नानक दीजै नाम दान, आए प्रभ शरणागति कृपा निध, एक अखर हर मन बसत, एक ओंकार सतगुरु तेह प्रसाद सच, वाहिगुरु जी की फतेह है, वाहिगुरु जी की फतेह है, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद सब संगत ने हाजरियां भरियां। गुरजस